So, hello dear students, let us continue our discussion on atoms. Okay, so in the last class you studied in detail about Rutherford's model of an atom and Geiger-Marsden's experiment. So, Geiger-Marsden experiment led to the Rutherford's model of an atom. Okay, so you learnt in detail about that. So, let us continue our discussion on Rutherford's atom. So, now I will discuss about two important definitions in Geiger-Marsden's experiment. This is very important from in the competitive point of view. Okay. So, yesterday one of the definition you got a hint about that in the last class about one of the definitions. But today you will come to know in detail about those two definitions. What are those two? Very important definitions for competitive examination. So, let us see what are those. Okay. So, they are scattering angle and impact parameter. Yesterday you got some information about scattering angle. Today you will learn again about that scattering angle and impact parameter. Okay. So, what is scattering angle? So, what is scattering angle? Scattering angle of an alpha particle andrenu? Scattering angle of an alpha particle andrenu? So, scattering angle of an alpha particle andre it is the angle between incident and emergent directions of the alpha particle. Important nodi. Scattering angle of an alpha particle means it's the angle between incident and emergent directions of the incident alpha particles. Okay. So let us take an example. Suppose, so consider an atom. Okay, this is the nucleus of an atom. You think this is our atom. Okay. So the dotted line means the space within the dotted line is atom. Okay. So this is at the center there is nucleus of the atom. At the center there is nucleus of the atom. Okay. So suppose an alpha particle ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು alpha particle nucleus ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. alpha particle nucleus ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? So alpha particle came. So due to the repulsion from the nucleus, the alpha particle suffers deflection. So now after coming close to the nucleus, alpha particle is having a deflection. Then what is scattering angle then? Scattering angle is the angle between incident and emergent directions of the alpha particle. So scattering angle andrena it's an angle between incident and emergent directions of the alpha particle. Andre incident ಮತ್ತು emergent direction ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ angle ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? Scattering angle. Incident direction ಮತ್ತು emergent direction ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ angle ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? You will call it as scattering angle. So incident direction ನೋಡಿ ಇದು emergent direction. So ಹಂಗಾರೆ ಇದು scattering angle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understand? Another example I will give. So this is our nucleus, this is the atom. So this is the nucleus, this is the atom. You think I have magnified. Okay. Suppose an alpha particle ಈಗ ನೋಡಿ alpha particle ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. An alpha particle came here and it's getting deflected like this. Now what is the scattering angle then? Again understand the definition. The angle between incident and emergent directions of the alpha particle. So incident direction is this, emergent direction is this. So angle between them, that is scattering angle. Okay. Are you clear with this? Okay. Another example I will give. Suppose suppose an alpha particle came. Okay. So suppose after it is coming like this, you think after coming close to the nucleus it is coming like this. So this is the incident direction, this is the emergent direction. So what is scattering angle then? So you will think this is the scattering angle. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್.
ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಾರಿ, scattering angle is the angle between incident and emergent direction of the alpha particle. Incident direction ಯಾವುದು ಇದು, emergent direction ಯಾವುದು ಇದು, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹಂಗಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು scattering angle. So scattering angle for an alpha particle can range from 0 to 180 degree. Scattering angle of an alpha particle can range from 0 to 180 degree. That you studied in the last class, and you can detect that using a microscope and a detector. You can calculate the scattering angle. Okay. So yesterday also you had known about this. That only we were telling angle of deflection or deflection. That is itself a scattering angle, theta. So next, impact parameter. So this is a very important definition in the study of alpha particles. Impact parameter is a very important definition in the study of alpha particles scattering. Okay. So what is impact parameter? B. It is denoted by B. Very important definition. Listen here. Impact parameter is the distance, perpendicular distance between. Impact parameter is the perpendicular distance between the incident velocity vector of the alpha particle and the center of the nucleus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್. ಸಿ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ. an alpha particle is coming like this. So this is our nucleus. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೆಂಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ nucleus. So an alpha particle is incident on the atom. So this is our atom. So what is impact parameter? See, so incident velocity vector. Velocity is a vector quantity. It has magnitude and direction. So what is the direction of incident velocity vector? This one. So this is the direction of incident. So this is the direction of incident velocity vector. Okay, this is the direction of incident velocity vector. So scattering angle is the angle between impact parameter is the perpendicular distance between the directions of incident velocity vector and the center of the nucleus. So hangare incident velocity vector idu adara direction yavadu hangare? So this is the direction of incident velocity vector. hangare impact parameter andrenu? Incident velocity vector in a direction gu matte center of the nucleus gu iruvanta perpendicular distance. So idenne impact parameter anta kariyodu. Impact parameter is the distance between the incident velocity vector and the center of the nucleus. The perpendicular distance between incident velocity vector and the center of the nucleus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಇದೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮಧ್ಯ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಧ್ಯ. ಓಕೆ. ಸೊ this is impact parameter. So these two are very important definitions. See here. So this is the incident velocity vector nodi mattu center of the nucleus nodi avugala madhye iರೋ perpendicular distance ne ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? impact parameter. Scattering angle ಗೊತ್ತು, angle between incident direction and emergent direction of the alpha particle, that is scattering angle. Okay. So next let us move to some expressions for this. So we have expressions for this. So what is the expression for
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Z square cot theta by 2 by 4 pi epsilon naught k alpha. So what is theta? So you can go on defining scattering angle and impact parameter for, you can go on defining scattering angle and impact parameter for all the alpha particles. For each alpha particle impact parameter ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. Another alpha particle it has a different impact parameter and scattering angle. Another alpha particle it will have a different impact parameter and scattering angle. So each and every alpha particle will have a different impact parameter and scattering angle. Okay, you can define for each of the alpha particles separately. So for a particular alpha particle, what is the expression for impact parameter, or what is the relation between impact parameter and scattering angle? Nodi the expression B is equal to Z square cot theta by 2 4 pi epsilon naught k alpha divided by 4 pi epsilon naught k alpha. So Z andre the atomic number of the nucleus, E charge of electron, theta is impact parameter, sorry theta is scattering angle, B is impact parameter, 4 pi epsilon naught proportionality constant, it is k alpha is the kinetic energy of the alpha particle. So this is the expression for impact parameter, and it's a very important expression for competitive exams. So now what is the relation between scattering angle and number of alpha particles scattered? Scattering angle go number of alpha particles scattered go in relation nodi. So number of alpha particles scattered is inversely proportional to sin to the power of 4 theta by 2, where theta is the scattering angle. So this shows that if theta is large, n is small. If theta is small, n is large. So yesterday you saw it. The graph between number of particles detected in a given time and scattering angle. So yesterday you saw the graph. So it is, if theta is small, n is large. If theta is small, n is large. Means you have large number of alpha particles for smaller angles of scattering, and you have few alpha particles for larger angles of scattering. So ಕಡಿಮೆ angle of scattering ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ alpha particles ಇದಾವೆ, ಜಾಸ್ತಿ angle of scattering ಗೆ ಕಮ್ಮಿ alpha particles ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು. So this is the expression for impact parameter. These two are very important expressions for your competitive examination. So now let us move on to the next and important topic that is also for competitive examination, that is distance of closest approach of the alpha particle. So distance of closest approach andre eno? The closest distance which an alpha particle reach from the center of the nucleus. ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಿಂತ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಲೆಟ್ ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ದ kinetic energy of incident alpha particle. Let K alpha be the kinetic energy of incident alpha particle, and R be the distance of closest approach ಏನಿರಲಿ, R ಇರಲಿ. distance of closest approach R ಇರಲಿ. Let R be the distance of closest approach of the alpha particle from the center of the nucleus. We have to find that. Okay, so see how I will find. So now an alpha particle is moving with the kinetic energy K alpha. Okay na? An alpha particle is moving with kinetic energy K alpha. So as it approaches closer and closer to the nucleus, as the alpha particle approaches
closer and closer to the nucleus, what happens? The nucleus repels it. The nucleus repels it. Nucleus ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೂ ತನ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೋದಂಗೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹಂಗಾರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೆನ್? ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ goes on decreasing. Why means nucleus is repelling that alpha particle. Nucleus is repelling that alpha particle. When the nucleus is repelling an alpha particle, its kinetic energy goes on decreasing. Okay, K alpha is the incident kinetic energy, means when alpha particle was very far away from the nucleus, that time K alpha is the kinetic energy of the alpha particle. When the alpha particle is reaching the nucleus, when the alpha particle is coming nearer to the nucleus, its kinetic energy goes on decreasing because nucleus is repelling. Okay, so then what happens to that kinetic energy? That kinetic energy is being converted into potential energy, because we know that energy can neither be created nor be destroyed. Energy can only be transformed from one form to another. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಹಂಗಂದಮೇಲೆ ಅತಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ನೋಡಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟರಿಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಮೊಮೆಂಟರಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. See, when the alpha particle reaches the shortest distance, it is momentarily at rest. One small moment ಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ it starts moving away from the nucleus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So when the alpha particle has reached the closest distance, then it is momentarily at rest. That means kinetic energy is zero. Then what happened to the incident kinetic energy then? Incident kinetic energy ಏನಾಯಿತು? Incident kinetic energy has been completely converted into potential energy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅತಿ ಹತ್ರ ದೂರ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು, ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ. ಒಂದು, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಡೆ ನಾನು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ?
ಇವೆರಡು ಕಡೆ ನಾನು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಎನರ್ಜಿ ಅತಿ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆಗಿರೋ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅದರ ಎನರ್ಜಿನ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಫೈನಲ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇ ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇ ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಈಗ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಇನಿಷಿಯಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಈ ಇನಿಷಿಯಲನ್ನು ನಾನು ಕೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಾರಿ, ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ನ ಕೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಐ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ಇನಿಷಿಯಲನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಕೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಿ ಐ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಪಿ ಐ, ಕೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಐ. ಈ ಫೈನಲ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? ಈ ಫೈನಲನ್ನ ಕೆ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಐನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? ಕೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಐ. ಸೊ ಕೆ ಐ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಿ ಐ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ. ಕೆ ಐ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಿ ಐ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? EI is the total energy of the alpha particle when it is far away from the nucleus. EF is the total energy of the alpha particle when it is at the closest distance from the nucleus. So how can I write EI? KI plus PI. How can I write EF? KF plus PF. So we all know what is KI. So ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದೇ ನಾವು ಅದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು, ಅದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕೆ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? 0. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? 0. ಈಗ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟರಿಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟರ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಆಗ 0. ವೆನ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ 0, ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಅತಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ,
ಈ ಏನಿತ್ತು ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇರಲಿ, ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅದು ಪಿ ಎಫ್. ಸೊ ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಪಿ ಎಫ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟುವೇ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ or when the alpha particle is closest to the nucleus, that time the whole incident kinetic energy is converted into potential energy. Okay, so now what is pf? You all know it. You all know what is pf. ಈಗ ಪಿ ಎಫ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, where shall I write? Here I write. Suppose you have two charges Q1 and Q2. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, Q1 ಮತ್ತು Q2. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ದೂರ R ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ Q1 and Q2. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ದೂರ ಏನಿತ್ತು, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ದೂರ R ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ. ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಸೊ there are two charges Q1 and Q2 and separated by a distance R. Then what is the potential energy stored in that system of two charges? ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ಸಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಎಷ್ಟದು? 1/4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ದಟ್ ಈಸ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ P, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ V or okay, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ Q1 and Q2 ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಮ್ in the system of two charges? What is the potential energy stored in the system of two charges when they are separated by distance R? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. ಈಗ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ದೂರ ಬಂದಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ. ಹಂಗಾರೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ? ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಪಿ ಎಫ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ +2e. +2e ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಹಂಗಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಚಾರ್ಜ್. ಸಪೋಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ Z. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z ಇದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? +Ze. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. So suppose you have any nucleus of atomic number Z, then what is the charge of that nucleus? +Ze. You all know alpha particles charges +2e. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅತಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? +Ze.
ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು +2e. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೂರ ಎಷ್ಟು r. ಹಂಗಾರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು 1/4πε0. ಈ ಪಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಗಾರೆ ಅದೇ ಪಿ ಎಫ್, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು 1/4πε0. Q1 ಎಷ್ಟು Q1 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಓಕೆ Q1 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ +2e. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು +Ze, ಅದು P2 Q2 ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು +2e, ಇದು +Ze. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r. ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 1/4πε0 Ze²/r ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಹಂಗಾರೆ r ಎಷ್ಟು ಹಂಗಾರೆ r, ಓ ಸಾರಿ, ಹಂಗಾರೆ r ಎಷ್ಟಪ್ಪ r ಎಷ್ಟು ಹಂಗಾರೆ r ಎಷ್ಟು r ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿ, r ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿ, r ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ 1/4 ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 2Ze², 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು 2Ze², 1/4πε0 2Ze²/k alpha ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ, r ಇಸ್ 1/4πε0 2Ze²/k alpha. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು r = 1/4πε0 2Ze²/k alpha. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ last topic you studied about, you calculated the distance of closest approach. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತದು r, ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ r 1/4πε0 2Ze²/k alpha. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ? Z ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಾರಿ Z ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, E ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, K ಆಲ್ಫಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ K ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ r ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1/4πε0 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. 1/4πε0 ಎಷ್ಟು? ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1/4πε0 ಇಸ್ 9 × 10⁹ 2. ಸೊ ರದರ್ಫರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರದರ್ಫರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ 79. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 79. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 1.6 ಇಂಟು ಅಥವಾ E, ಇಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ E, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Charge of electron minus E, charge of alpha particle +2E. So idra square. So incident kinetic energy of alpha particle. So ನಮ್ಮ ರದರ್ಫರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ 7.7 MeV. ಸೊ 7.7 MeV ಅಷ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು
ಇಷ್ಟನ್ನ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ 7.7 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೆಗಾ ಅಂದರೆ 10⁶. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜೌಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಂಟು 1.7 ಇಂಟು 10⁻⁻19. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು. 7.7 MeV. ಮೆಗಾ ಅಂದರೆ 10⁶. EV ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಅದೆಷ್ಟು ಜೌಲು? 1.6 10⁻⁻19 ಜೌಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಜೌಲ್ ಇಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲೇ ಇದು, ಓಕೆನಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? 1 ಜೌಲ್ 2 ಜೌಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಪುಷ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ 1 ಜೌಲ್ 2 ಜೌಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ 1 ಜೌಲ್ 2 ಜೌಲ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಇದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಅದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಸೊ ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1.6 ಇಂಟು 10⁻⁶ ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10⁻⁻19. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ 38.4 ಇಂಟು 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್ನ ಫೆರ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂಗಾರೆ 38.4 ಫೆರ್ಮಿ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ? 38.4 ಫೆರ್ಮಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 38.4 ಫೆರ್ಮಿ ಇದು, ಅಥವಾ 38.4 ಇಂಟು 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಂಗಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? ಹಂಗಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 38.4 ಫೆರ್ಮಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. You are getting this much. Till there alpha particles are going till a distance of 38.4 Fermi, which is a very small distance from the center of the nucleus. Then nucleus is the size of the nucleus is still smaller than that distance. Our radius of the nucleus is still smaller than that distance. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೈಜ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸೈಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 38.4 ಫೆರ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಾಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ 10⁻⁻15 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the size of the nucleus, which is a very small number, which is very 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 tiny. Okay, it is very 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 tiny, the size of the nucleus. Understand? So ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹೇರ್, a strand of hair may be some 0.01 millimeter ಇರ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ 1 × 10⁻⁻5 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10⁻15 meter. Then what is the size of the atom? Atom is bigger than nucleus because nucleus is enclosed inside an atom. So atom in a size is around 10 per. That also have been found by experiments, 10⁻10 meter. So this is the size of the atom and this is the size of the nucleus. So that's it. This completes our entire study of Rutherford's atomic model. So today you learnt about scattering angle, impact parameter, their expressions, and how scattering angle is related to the number of alpha particles observed on the detector. And you learnt an expression for impact parameter. Then you calculated distance of closest approach. Then you calculated the size of the nucleus based on the distance of closest approach. Okay, thank you. So in the next class, let us study in detail about the Bohr's atomic model. Thank you.